बहुत सारा खाली चेयर लग रहा है, நிறைய चेयर खाली இருக்கு. बहुत सारे चेयर खाली नजर आ रहे हैं. பெரியவங்கலாம் கொஞ்சம் ஏஞ்சி இந்த चेयर ஃபில் பண்ணிட்டா. जो बड़े बड़े हैं उन लोग ऊपर जाके उठ के बैठ जाएंगे. चेयर खाली दिख रहा है. बड़े लोग प्लीज बड़े लोग है ना ऊपर बैठो चेयर में, ये चेयर में बैठो. सभी लोग कृपया करके चेयर जो खाली है उधर जाके बैठ जाइएगा. हालेलुया 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 हालेलुया. ठीक है. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நீங்க பிளான் பண்ண Dress எல்லாம் போட்டுருக்கீங்க? कितने लोग आज आप सोचे हुए कपड़ा को पहन के आए हो? किस நீங்க யாராவது வேற ஏதோ Dress போடுறதா இருந்தா இன்னைக்கு காலையில வேற Dress போட்டு வந்திருக்கீங்களா? आप सोचे रहोगे कि मैं ये कपड़ा इस हफ्ते डालूंगी करके और उसको उसके अलावा दूसरा कपड़ा कोई पहन के आया है? நான் கூட நேத்து வேற ஒரு Dress போடுறதா இருந்தேன். ஆனா அப்புறம் லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல ஐ வாஸ் லைக் இல்ல எனக்கு அது போட வேணாம், எனக்கு இது போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணேன். इन्होंने भी दूसरा कपड़ा डालने का ही करके कल तक योजना रखे थे और आज वो बदल गया. நம்ம லைஃப்ல எத்தனை பேர் நீங்க நினைச்ச ஜாப் அத பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? कितने लोग आप सोचे हुए काम को ही कर रहे हो? कामों को जो நீங்க என்ன ட்ரீம் பண்ணீங்களோ, என்ன ஆசை வச்சிருந்தீங்களோ சின்ன வயசுல இருந்து அந்த வேலையை தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா எல்லாரும்? सभी लोग को एक सपना रहता है ना, मैं बड़े होकर ये काम करूंगी वो काम करूंगी करके. तो कितने लोग वो काम कर रहे हो अपने सपने का काम? இங்க எத்தனை பேருக்கு டாக்டர்ஸ் ஆகணும்னு ஆசை, எத்தனை பேருக்கு இன்ஜினியர்ஸ் ஆகணும்னு ஆசை? कितने लोग को यहाँ पर डॉक्टर बनने का सपना है? कितने लोग को यहाँ पर इंजीनियर बनने का सपना है? एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनने का आशा है. एक्टर्स. एक्टर बनने का आशा है. कितने लोग को है? ஆனா நம்ம இங்க இருக்கோம், पर நம்மளுடைய சமூகத்துல இன்னைக்கு இருக்கோம், நம்ம வேற ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். आज நம்ம நினைச்சபடி எதுவும் நடக்கல. आज हम परमेश्वर की सभा में हैं और हम सोचे हुए कार्य एक भी हुआ नहीं है. So does this mean நமக்கு நினைச்சது நமக்கு கடவுள் கொடுக்கலன்னு அர்த்தமா? इसका मतलब परमेश्वर ने हमने चाहा हुआ काम नहीं दिया, उसका अर्थ है क्या? நம்ம ஆசைப்பட்டது நமக்கு கொடுக்கலன்னு அர்த்தமா? हमने जो आशा किया है वो परमेश्वर ने हमें नहीं किया करके उसका एक चिन्ह है क्या? Hold on to that thought. நம்ம we'll start with a small prayer. ஒரு சின்ன prayer பண்ணிட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். हम छोटा सा एक प्रार्थना कर शुरू करेंगे. நன்றி அப்பா, நன்றி ராஜா, மாறிடுவாங்க. धन्यवाद पिता आज के दिन में எல்லாரையும் இந்த கூட்டி சேர்த்து வந்ததுக்காக கொடான கொடி நன்றி அப்பா. यहाँ पर सभी को इकट्ठा किए इसके लिए धन्यवाद करते पिता. இந்த சண்டே கொடுத்ததுக்காக நன்றி. ये रविवार को हमें दिया इसके लिए धन्यवाद. இந்த சர்ச் சர்வீஸ் கொடுத்ததுக்காக நன்றி. ये चर्च का जो ये प्रार्थना है हमें दिया इसके लिए धन्यवाद. இங்க வந்திருக்கவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்க டைம் எடுத்துட்டு இங்க வந்திருக்காங்களே, அதுக்காக கொடான கொடி நன்றி. इधर जितने भी लोग आए अपना समय निकाल कर आए उसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद कहते हैं. இன்னைக்கு யார் யாரெல்லாம் மேல வர முடியலையோ அவங்களுக்கும் உங்களோட வார்த்தை போய் சேரணும். आज कितने लोग ना आ पाए हैं उन लोगों ने आपका वचन जाके पहुंचना चाहिए. எனக்கு இங்க நின்று உங்களோட வேர்ட் பேசுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கீங்க, அதுக்காக கொடான கொடி நன்றி. आज यहाँ पर खड़े रहकर आपके वचन के बारे में बताने के लिए परमेश्वर आपने दिया हुआ मौका के लिए धन्यवाद कहते हैं. இன்னைக்கு நடந்த வர்ஷிப்காக நன்றி. आज किए हुए आराधना के लिए धन्यवाद कहते हैं. இன்னைக்கு வாசிச்ச பிள்ளைங்களாம் வாசிச்ச ஒரு வசனத்துக்காக கொடான கொடி நன்றி அப்பா. बच्चे लोग ने पढ़े हुए एक एक वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता. சுசுமி அப்பா சொன்ன சாட்சிக்காக நன்றி. और सुस्मिरी चिति ने दिया हुआ गवाही के लिए धन्यवाद. எத்தனை பேர் சாட்சி கொடுக்கலையோ அந்த சாட்சிக்காக கொடான கொடி நன்றி அப்பா. कितने लोग ने गवाही न दिए हैं उनकी उसके लिए भी धन्यवाद कहते हैं. இயேசு நாமத்திலே ஜெபிக்கிறேன், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जीवित अच्छे पिता, आमीन. So now चिन्ह स्टोरी स्टार्ट करना. हम एक छोटा सा एक कहानी से शुरुआत करना चाहते हैं. ராயன் ஒரு பையன் இருக்கான். एक रायन करके एक बच्चा है. அவன் வந்து கோடிங் பண்ண ட்ரை பண்றான். இங்க இருக்க ஐடி ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் how to code. वो कोडिंग करना चाहता है जो आईटी सेक्टर में होता है. ஒரு ப்ரோகிராம கோட் பண்ணனும்னா அது எவ்வளவு கஷ்டம், அதுல ஒரு மிஸ்டேக் இருந்தா கூட அந்த கோட் ஃபெயில் ஆகும். एक कोड बनाना है तो उसमें छोटी सी भी एक गलती रहेगा तो वो पूरा
पूरा न हो पाता है। ரைன் உட்கார்ந்திருக்கிற இடத்துல இருந்து அவன் விண்டோ வழியா வெளியே எட்டி பார்க்கறான். वो राइम जो एक लड़का है वो बैठे हुए स्थान से बाजू में रहने वाली खिड़की की ओर देखता है। விண்டோல இருந்து வெளியே எட்டி பார்த்தா அவனோட அண்ணன் தம்பி எல்லாரும் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. वो खिड़की से बाहर देखते समय उसके भाइयों जो है क्रिकेट खेलते रहते हैं। சோ வந்து அவன் அப்ப நினைக்கிறான், ஐயோ அப்பா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியான வேலையா கொடுத்துருக்கலாம்ல, என்ன மட்டும் எனக்கு கோட் பண்ண வச்சுட்டாரு, அவங்களாம் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்காங்கல்ல. तो बच्चा जो है सोचता है मेरे को क्यों पिताजी ने ऐसा कोड करने का काम दिया है, मेरे को भी अच्छा एक सिंपल सा काम देता तो मैं भी उन लोग के साथ क्रिकेट खेल सकता था। அவன் வந்து நான் ஃபெயில் ஆயிடுவேன், ஐயோ என்னால இந்த ப்ரோக்ராம் கோட் பண்ண முடியல, என்ன ஆயிடுமோன்னு பயத்திலே இருக்கான். वो एक डर में है कि ये कोड मैं कर नहीं पाऊंगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा क्या करके एक डर पे रहता है। அப்ப வந்து அவனுக்கு பின்னாடி இருந்து ஒரு சத்தம் கேக்குது, तो उसको एक पीछे से एक आवाज सुनता है, உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் உனக்கு கொடுத்துட்டேன். तेरे को क्या जरूरत है वो मैं तेरे को दे चुका हूँ। அந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டு ரைன் வந்து பயந்துட்டான், என்னடா எங்க இருந்து சத்தம் வருது அப்படின்னு. वो आवाज सुनते ही राइम जो है वो डर गया था किधर से आवाज आ रहा है करके। அவன் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா அவங்க அப்பா அங்க ஏதோ உட்கார்ந்திருந்தாங்க. उधर पीछे मुड़ के देखा तो उसका पिताजी जो है वहाँ पर ही बैठा था। அவங்க அப்பா இவ்ளோ நேரமா அங்க ஏதோ உட்கார்ந்திருந்தாங்க. उनके पिताजी उतने देर से वहाँ पर ही बैठे थे उसके पीछे। ஆனா ரைன் வந்து ஐயோ நான் கோட் பண்ணுமே அந்த கஷ்டத்துல அவன் நினைச்சிட்டு இருந்த அவன் தாட்ஸ் இருந்தனால அவங்க அப்பா பின்னாடி தான் இவ்வளவு நேரமா உட்கார்ந்திருக்காங்கன்னு அவன் கவனிக்கல. वो ये सोच में पड़ा था मेरे को कोडिंग करना है, ये करना है, वो करना है, इतना सोच में पड़ा था कि वो अपने पीछे उसका पिताजी बैठा है करके वो देखा भी नहीं। அப்ப வந்து இவன் சொல்றான் அவங்க அப்பாட்ட, அப்பா நான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, நான் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் எனக்கு இந்த கோட் சக்சஸ் ஆக மாட்டேங்குது. तो उसके पिताजी को बोलता है मैं कितना ही बार मौका ले पा रहा हूँ पर भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है वो कोडिंग। அதுக்கு அவங்க அப்பா சொல்றாங்க, तो उसके लिए उसका पिताजी कहता है கஷ்டமா தான் இருக்கும், कठिन सा लगता है, எவ்வளவு பண்ணாலும் ட்ரையல் அண்ட் எரர் திருப்பி பண்ணி தான் ஆகணும். कितने भी बार करेंगे तो एरर करके आते ही रहता है, वापस करना ही पड़ता है। ஆனா நான் உன்னை தனியா பண்ண சொல்லலையே, फिर भी मैंने तेरे को अकेले के साथ करने नहीं बोला था, நான் இவ்வளவு நேரமா இங்க தான் உட்கார்ந்திருந்தேன் பின்னாடி, मैं इतने देर तेरे पीछे ही बैठा था। நீ என்கிட்ட கேட்டா நான் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பேன். तू मेरे से पूछा रहता तो मैं तेरे को मदद कर दिया रहता था। ரைன் வந்து திரும்பி கோட் பண்ண ட்ரை பண்ணான். तो राइम जो है वापस कोडिंग करना शुरू करता ஆனா है, இந்த தடவை அவங்க அப்பாவோட ஹெல்ப்போட கோட் பண்ண ட்ரை பண்ணான். पर इस बार उसके पिताजी के मदद के द्वारा वो करना शुरू करता है। கஷ்டமா தான் இருந்தது, थोड़ा कठिन सा था, மிஸ்டேக் ஆச்சு. उसका जरा गलतियां निकली थी, இங்க வந்து ஒரு இது விட்டு போனா கூட அந்த கோட் தப்பா தான் வரும். छोटा सा भी एक गलती रहेगा तो वो कोड गलत ही आता है। ஆனா பண்ண फिर वापस करते करते ரைன் ஸ்டார்टेड என்ஜாயிங் இட். அவனுக்கு விரும்பி அவன் பண்ண ஆரம்பிச்சான். वो राइम जो है वो उसको मजा लेकर करने में शुरू हो गया वो, எதுக்கு ஏன்னா அவனுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஹெல்ப் இருந்தது. क्योंकि उसके लिए एक मदद मिल गया था। அதனால அவங்க அப்பாவோட ஹெல்ப்போட அவன் அந்த கோடிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டான், அந்த அசைன்மெண்ட் ப்ரோக்ராமை ஃபினிஷ் பண்ணி சக்சஸ் வந்துச்சு எரர் இல்லாம. वो उसके पिताजी के सहारे उसने वो कोडिंग भी पूरा खत्म कर दिया। இதே மாதிரி தான் वैसे ही இதுல அப்பா யாரு? इसमें पिता कौन है? அவர் தான் நமக்கு அப்பா. वही हमारा पिता है। ரெண்டு பிளான் இருக்கும், दो योजना रहता है, காட்ஸ் பிளான், परमेश्वर का योजना और हमारा योजना। ரைன் என்ன நினைச்சான், இவனுக்கு மட்டும் கஷ்டமா கோடிங் கொடுத்துட்டாங்களே அப்படின்னு. वो लड़की ने क्या सोचा था, मेरे को सिर्फ एकदम कठिन सा कोडिंग का काम दे दिया है, என்ன கிரிக்கெட் விளையாட அனுப்பியிருக்கலாம், எனக்கு ஃபுட்பால் விளையாட அனுப்பியிருக்கலாம்னு யோசிச்சிருப்பான். मुझे क्रिकेट खेलने भेज सकते थे, मेरे को फुटबॉल खेलने भेज सकते थे, ऐसा बोल वो सोच रहा था। ஆனா அவங்க அப்பா அவனுக்கு மட்டும் கோடிங் எடுத்து கொடுத்தாரு. उसको ही सिर्फ उसके पिताजी ने उसको कोडिंग क्यों दिया? ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அவங்க கேப்பபிள், क्योंकि वो जानता है कि वो लायक है उसके लिए, அவனால அது பண்ண முடியும் தெரிஞ்சுதான் அவனுக்கு அந்த அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாரு கடவுள். वो कर सकता है करके जानता है, इसलिए परमेश्वर ने उसको काम दिया। நம்மளால பண்ண முடியாதது நமக்கு கொடுக்க மாட்டாரு. हमसे नहीं होता है वो परमेश्वर हमें नहीं देता है। நம்மளால எவ்வளவு பண்ண முடியும் நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை விட அதிகமா நம்மளால பண்ண முடியும்னு அவருக்கு நம்ம மேல ட்ரஸ்ட். हम जितना सोचते हैं मैं इतना ही कर पाऊंगा करके उससे भी अधिक परमेश्वर योजना रखता है तो इतना कर सकता है करके। இப்போ நம்மளால சச்சின் तेंदुलकரையும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸையும் கம்பேர் பண்ண முடியுமா? हम अभी सचिन तेंदुलकर और स्टीव जॉब जो है उन दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க ஃபீல்ட்ல ப்ராடிஜிஸ், அவங்க ஃபீல்ட்ல அவங்க நல்லா எஸ்டாப்லிஷ்டா இருக்காங்க. क्योंकि वो अपने अपने जगह पे उन दोनों अच्छे एस्टैब्लिश्ड है, अच्छा सा स्थान में है उन लोग। சச்சின் तेंदुलकर இஸ் a great cricketer, அவர் ரொம்ப பெரிய கிரிக்கெட்டர். அவர் ஸ்டேடியம் நுழைஞ்சா நம்மள சத்தம் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி. क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है एक अच्छा क्रिकेटर है, वो स्टेडियम के अंदर
चले जाएंगे तो सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। அதே மாதிரி வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இப்போ நம்ம வச்சிருக்க பாதி இங்க ஓன் பண்ணிட்டு ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே செஞ்சது வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தான். जो स्टीव जॉब्स है, जो आईफोन रहता है, वो सभी कुछ बनाया हुआ वही है। இப்போ இந்த ரெண்டு பேர்லயும் ஒருத்தவங்க சக்சஸ்ஃபுல் இல்லன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. इस दोनों में भी कोई पूरा सक्सेस हुए करके कोई बोल नहीं सकते हैं, नहीं हुए करके। ரெண்டு பேரும் சக்சஸ்ஃபுல் தான். दोनों भी अपने कामों में सक्सेसफुल नहीं है। ஆனா வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் டிஃபரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ்ல சக்சஸ்ஃபுல். वो दोनों अलग अलग राहों में लोग दोनों ही रहते हैं। நம்மளால எந்த ஸ்டாண்டர்டையும் வச்சு அதை கம்பேர் பண்ண முடியாது. हम किसी भी स्थान को रखकर उस जगह को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ஒரு வசனம் வாசிப்போம். एक वचन पढ़ेंगे, ஐசாயா 55 8-9. यशायाह 55 8-9. 8 से 9 तक। यशायाह 55 8 और 9। हिंदी में कोई क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। For my thoughts are not your thoughts. क्योंकि- क्योंकि मेरे विचार जो है तुम्हारा विचार नहीं है, Neither are your ways my ways, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। said the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर कहता है, For as heavens are higher than the earth, आकाश और पृथ्वी का अंतर है, so are my ways higher than your ways, तो मेरी और तुम्हारी गति में फर्क है, and my thoughts than your thoughts. और मेरी सोच विचार से तुम्हारा सोच विचार कम है। நம்ம எப்பயாவது நினைச்சிருக்கோமா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஈவென்ட் வரப்போகுது, ஒரு பெரிய டே, நம்ம எல்லாம் ரெடியாக இருப்போம் அதுக்கு. अभी कुछ एक बड़ा सा विशेष सा दिन आता है, तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। எனக்கு வந்து காலேஜ்ல வந்து we had a 1 week event இருந்தது. तो इनको इनके कॉलेज में एक बड़ा सा एक हफ्ते का एक कार्य था, विशेष इवेंट था। ஃபுல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டோம், எல்லாமே டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டோம். सभी कुछ शुरुआत से लेकर अंत तक इन लोगों ने बना चुके थे। ஆனா வந்து நாங்க போன ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து இனாகுரல் செरेमनीல வந்து ஒரு பிரச்சனை. इन लोगों ने जो शुरुआत के दिन, पहले ही दिन में जो इनको एक समस्या आ गया था। எங்களுக்கு வர வேண்டிய சீஃப் கெஸ்ட் டைமுக்கு வரலனால इनको जो विशेष मुख्य गेस्ट करके बुलाए थे वो नहीं आए थे, लेट आए அந்த थे। ஃபுல் டே ஈவென்ட் வந்து டைம்க்கு முடியாம எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு. तो पूरा दिन का जो विशेष दिन था वो पूरा टाइम में खत्म नहीं हुआ और थोड़ा एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया। எல்லாருக்கும் மூட் அன்னைக்கு ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு. उस दिन सबका दिमाग खराब हो गया था। ஆனா வந்து எங்க ப்ரொஃபசர் அடுத்த நாள் வந்து எங்களுக்கு சொல்றாங்க, நாங்க வேற ஒரு ஈவென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். ये அந்த दूस- ஈவென்ட் दूसरे कार्य के लिए इन लोग तैयारी कर रहे थे, तो इनका प्रोफेसर आके इनको कहता है, அந்த ஈவென்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எங்க ப்ரொஃபசர் வந்து சொன்னாங்க, நேத்து நீங்க பண்ண ஈவென்ட் சூப்பர் சக்சஸ். तो इनका प्रोफेसर ने आके वो दूसरे दिन का इवेंट शुरू करने से पहले उनको आके कहता है कि तुमने जो कल किया था वो एकदम सक्सेसफुली खत्म हुआ है। எங்க வந்து ப்ரொஃபசர் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் தான் எல்லாத்துலயும் அதிகமான ஈவென்ட்ஸை காலேஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கு, அதனால நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சு ஃபுல் காலேஜ்க்கு ஒரு ஈவென்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. क्योंकि हमारा इनका डिपार्टमेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके डिपार्टमेंट ने ज़्यादा इवेंट बनाया है, तो इसके लिए एक ही डिपार्टमेंट के लोग सारे पूरे कॉलेज के लिए इवेंट बनाएंगे करके कहा गया। நாங்க எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல, इन्होंने सोचा भी नहीं था, நாங்க ஃபுல் ஈவென்ட் ஃப்ளாப்பா போச்சுன்னு நினைச்சோம். इन्होंने सोचा था कि ये पूरा इवेंट खराब हो गया है, लेट हो गया है करके। வந்து பார்த்த சீஃப் கெஸ்ட் எப்படி இருந்திருக்கும், चीफ गेस्ट जो आए थे उनको कैसा लगा रहेगा, டைம் படி எதுவுமே போல, समय के द्वारा कुछ चला नहीं, எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு. टाइम बढ़ गया, ஆனா फिर भी நம்ம நினைச்சபடி எதுவுமே நடக்காது. हमने जो सोचा है उसके विचार के अनुसार कभी होता नहीं है। சம்டைம்ஸ் ஏதாவது தப்பா நடந்தா கூட कभी कभी कुछ गलत हो गया तो भी நல்லதுக்கு தான் நடக்கும். कुछ अच्छे के लिए ही होता है, ஏன்னா காடோட பிளான் ஏதோ, क्योंकि परमेश्वर का योजना कुछ अलग रहता है, நம்மளோட विचार பிளான் नहीं வேற रहता है। ஏதோ. हमारा विचार अलग रहता है। இன்னொரு கதை இருக்கு. और एक कहानी है हमारे पास। வந்து ஒரு ஆள் வந்து एक मनुष्य டேனியல் அவங்க பேரு, डैनियल करके उनका नाम है, அவன் வந்து இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்து वो एक ऑफिस में जाकर आकर கடவுள்கிட்ட கேட்கிறான், परमेश्वर के पास पूछता है वो, நம்மகிட்ட
मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं क्या परमेश्वर करके वो पूछता है। அதுக்கு அவர் சொல்றாரு तो परमेश्वर उत्तर देता है தாராளமா கேளுங்க। हाँ तू पूछ, अच्छे से पूछ करके कुछ बोलता है उसको। அதுக்கு டேனியல் சொல்றான் तो उसके लिए डैनियल कहता है இன்னைக்கு என்னோட ஃபுல் டே எதுக்கு நீங்க ஸ்பாயில் பண்ணிட்டீங்க? आज का मेरा पूरा दिन आपने क्यों मेरा पूरा दिन खराब किया करके। எதுவுமே நான் நினைச்சபடியே போல। मैंने जो विचार किया था आज के दिन में ये करूँगा वो पूरा कुछ भी नहीं हो पाया। அதுக்கு அவர் சொல்றாரு तो उसके लिए परमेश्वर कहता है ஏன் என்ன ஆச்சு? क्यों क्या हुआ तेरे को। அதுக்கு டேனியல் ஆரம்பிச்சான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சான்। तो उसके बाद डैनियल जो है शुरू कर देता है कंप्लेंट करना। காலையில ஏஞ்சோனே அலாரம் போடல। मैं सुबह उठते अलार्म नहीं बजा, என் அலாரம் அடிக்காததுனால நான் லேட் ஆஃபீஸ்க்கு। मेरा अलार्म नहीं बजा, इसके लिए मैं उशीर सा गया ऑफिस में। நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புனே பார்த்தா நடுவுல ஸ்கூட்டர் பிரேக் டவுன்। मैं ऑफिस के लिए जब भी निकला था तभी मेरा गाड़ी खराब हो गया। கஷ்டப்பட்டு ஒரு டாக்ஸி பிடிச்சு ஆஃபீஸ் போய் சேர்ந்தா मुश्किल से मैं एक टैक्सी पकड़कर ऑफिस में जाकर पहुंचा तो என்னோட ஃபோன் ஸ்விட்ச் ஆஃப்। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கால் வர வேண்டியது இருந்தது ஆனா என் ஃபோன் ஸ்விட்ச் ஆஃப்। मेरा एक मुख्य कॉल आने का था, वो नहीं आ पाया। சரி வந்த அவசரத்துல நான் லஞ்ச் பாக்ஸ் மறந்துட்டேன்। मैं जो घाई में आया था उसकी वजह से मैं अपना खाना भूल गया। சரி போய் கேண்டீன்லயாச்சும் சாப்பிடலாம்னு பார்த்தா கேண்டீனும் மூடி இருக்கு। तो उस दिन जाकर मैं कैंटीन में खा लेता हूँ करके सोचा था तो कैंटीन भी बंद रह गया। சரி எல்லாத்தையும் கிவ் அப் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போய் தூங்கலாம் சீக்கிரம் போய் தூங்கலாம்னு நினைச்சா सभी कुछ खत्म कर मैं ऑफिस से घर पे जाकर सो जाता हूँ करके सोचा था तो வீட்ல கரண்ட் இல்லை। घर पे करंट नहीं था। எதுக்கு நான் இன்னைக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னு கேட்குறாங்க। तो डैनियल ने परमेश्वर से पूछा मैं क्यों ये एक दिन में इतना सारा समस्या मैं फेस कर रहा हूँ करके। அதுக்கு அவர் ரிப்ளை பண்றாரு तो उसके लिए परमेश्वर कहता है நான் சொல்றது ஒழுங்கா கேளு। मैं जो बोलता हूँ उसको अच्छी रीति से सुन। நான் இன்னைக்கு வந்து நீ ஒரு பெரிய பிரச்சனையில விழுந்திருக்க। आज आप एक बड़ी समस्या में गिर सकते थे आप। சரி நீ ஆஃபீஸ் போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அலார்ம் ஆஃப் பண்ண। तो ऑफिस नहीं जाना चाहिए करके मैंने तेरा अलार्म ऑफ किया। ஆனா நீ ஏஞ்சி எங்கேயும் ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்ட। फिर भी तू ऑफिस को निकल गया था। நீ ஓட்டிட்டு இருந்த ஸ்கூட்டர்ல பிரேக் சரியில்லை। तू जो चला रहा था गाड़ी उसमें ब्रेक ठीक नहीं था। நீ ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல போய் மாட்டிக்கிட்ட। तू एक एक्सीडेंट पे जाकर फंस जाता था। அதனால ஒரு ஸ்கூட்டர் பிரேக் டவுன்। इसके लिए मैंने तेरा गाड़ी खराब किया। அங்க போனா उधर जाएगा இம்பார்ட்டன்ட்டா ஒரு கால் வர வேண்டியது இருந்ததுல। जो तेरे को एक मुख्य कॉल आना बाकी था। அது வந்து ஒரு ஸ்கேம்। वो एक बुद्धू बनाने वाले थे, वो तुम्हें फंसाने वाले थे। உன்கிட்ட நிறைய காசு புடிங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க। तुमसे बहुत पैसा लूटने के लिए देख रहे थे करके कहता है। அதனால உன் ஃபோன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்। तो इसीलिए मैंने तेरा फोन को भी स्विच ऑफ कर दिया। சரி லஞ்ச் பாக்ஸ் மறந்துட்டேன்னு சொல்லி கேண்டீன் சொல்றாங்கல்ல। जब भी तू कैंटीन को जाकर खाना खा सकता हूँ मैंने लंच बॉक्स भूल गया करके सोचा था। அது கேண்டீன்ல மூடி இருந்தது। वो कैंटीन क्यों बंद था? ஏன்னா அன்னைக்கு சாப்பிட்டவங்க எல்லாருக்கும் ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடுச்சு। क्योंकि उस दिन जो जितने भी लोग वो कैंटीन में खाए थे उन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया था। சரின்னு சொல்லிட்டு நீ வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன்। तो ऐसे ही बोलकर तू घर निकल गया था। ஆனா வீட்ல உன்னோட இது வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகி வீடே ஃபயர் வர வேண்டியது இருந்தது। तेरा घर पे जो है करंट जो शॉर्ट सर्किट होकर तेरा पूरा घर जल सकता था। அது ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கரண்டே ஆஃப் பண்ணிட்டேன்। वो नहीं होना चाहिए करके मैंने तेरा करंट को ऑफ किया। So, இத்தனை சின்ன சின்ன பிரச்சனை நீ இன்னைக்கு எதுக்கு போன? आज पे छोटा छोटा समस्या तेरे को क्यों आया? ஏன்னா நீ ஒரு பெரிய பிரச்சனையிலேருந்து உன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் நான் உனக்கு இத்தனை சின்ன பிரச்சனைக்கு போச்சேன்। क्योंकि तेरे को जो बड़े बड़े समस्या आने वाले थे उसमें से तेरे को बचाने के लिए मैंने छोटे छोटे समस्याएं दी है। அப்பதான் வந்து டேனியல் புரியுது उसके बाद डैनियल समझ में आया उसको। நான் இனிமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு அவன் அப்பாட்ட சொல்றான்। परमेश्वर में अभी से आपकी कमियां नहीं बोलूंगा करके वो क्षमा करता है, क्षमा मांगता है। ஆனா அப்பா என்ன சொல்றாரு என்கிட்ட நீ மன்னிப்பு கேட்காத। परमेश्वर क्या कहता है तू मेरे से क्षमा मत मांग, நான் உனக்காக யோசிச்சு வச்சிருக்கத நீ ஒரு ட்ரஸ்ட் பண்ணு அவ்வளவுதான் சொல்றாரு। मैं जो तेरे लिए सोच के रखा हूँ उसके ऊपर भरोसा रख। ஒரு வசனம் வாசிப்போம்। एक वचन ஜெரமாயா पढ़ेंगे। 29:11 यिर्मयाह 29 में 29:11 यिर्मयाह 29 में क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि
जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हें आशा पूरा करेगा, तुम्हारी आशा पूरा करेगा। I have a good plan for your life. मैं तेरे लिए एक अच्छा योजना कल्पनाएं रखा हूँ, A plan to prosper you तुम्हें बढ़ाने के लिए। and not to harm you. तो तुम्हें बुरा अंत में बुरा नहीं आना चाहिए करके, हानि नहीं होना चाहिए करके। இப்போ இந்த கோவிட் டைம்ல நம்ம எத்தனை பேருக்கு இன்கம் இல்லாம இருந்தோம். ये जब ये कोविड फैल रहा था तभी कितने लोग हमारे घर पे पैसा नहीं था, எத்தனை ஃபேமிலில இன்கம் இல்லாம இருந்தோம். कितने ही परिवार में पैसा आ नहीं रहा था। ஆனா நம்மளுக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தாரு. फिर भी परमेश्वर ने हमें रहने के लिए एक स्थान दिया। நம்ம ஒரு நாள்ல 3 மீல் சாப்பிடுவோம். ஏதாவது ஒரு மீல் ஆச்சு மிஸ் பண்ணிருப்போமா? हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, एक भी बार हमने खाना नहीं खाया करके ऐसा एक दिन था लॉकडाउन के टाइम நம்ம पे। எப்ப இருந்தாலும் நம்ம ஃபேமிலி நம்ம லவ்ட் ஒன்ஸோட கூட தான் இருந்தோம் நம்ம. क्योंकि हम जब भी थे हमारे परिवार के साथ ही थे उतने दिन। சோ இந்த கோவிட் டைம்ல நமக்கு புரிஞ்சுது எவ்வளவுதான் பிரச்சனை வந்தாலும் ये कोरोना के टाइम पे हमें समझ में आया कि कितना ही समस्या है, எத்தனை பேர் சாப்பிடாம இருந்தாங்க, कितने लोग खाना नहीं खाए, எத்தனை பேர் வீடே இல்லாம, कितने लोग घर न होते हुए, கோவிட் வந்தவங்க கூட ஹாஸ்பிடல் போனவங்க எத்தனை பேருக்கு பெட் கிடைக்காம, कोविड जिनको हुआ था उन लोग को हॉस्पिटल जाने के बाद बेड नहीं मिल पाया उन लोग को। ஆனா நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு இங்க இருக்கோம். पर हम तभी भी हम सभी लोग यहाँ पर हैं, பிகாஸ் அவர் நம்மள இங்க வைக்கணும்னு நினைச்சிருக்காரு. அதனால தான் நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கோம். क्योंकि परमेश्वर ने सोच के रखा है मैं तुम लोग को इस स्थान पे रखूंगा करके, इसीलिए हम सभी को परमेश्वर ने यहाँ पर रखा है। நான் உனக்காக பிளான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए एक सोच रखा हूँ विचार। நம்ம வந்து எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கும். हम कितना खुश रहते हैं, ஆமா அடுத்தது என்ன நடக்க போகுது, அடுத்தது என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு. अगला क्या होने वाला है, अगला क्या होने वाला है करके खुश रहते We हैं। are expecting. अभी सोच विचार करते हैं क्या होने वाला है करके। ஆனா நடக்க போற அடுத்த ஸ்டெப் जो होने वाला अगला पड़ाव जो है அவ்வளவு எக்ஸைட்டிங்கா இல்லைன்னா என்ன பண்ணும்? उतना अच्छा मजेदार नहीं रहेगा तो कैसे रहता है। நிறைய டைம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ் வந்து இப்படியே कभी भी देखेंगे ना अपना जो सफलता है ऊपर चढ़ता नहीं है, இட்ஸ் நாட் லீனியர். वो ऐसे ही ऊपर नहीं चढ़ता है, எக்ஸ்போனென்ஷியலா ஏறாது. वो ऐसा सीधा नहीं चढ़ता ऊपर, இப்படி 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 இப்படிதான் ஏறும். ऐसा सीढ़ी के द्वारा ऐसे चढ़ता है वो। இப்படி ஏறும்போது நம்ம எல்லாம் ஹாப்பியா இருப்போம். ऐसा ऊपर अभी चढ़ते समय हम सभी लोग खुश हो जाते हैं, ஸ்ட்ரைட்டா மேல போறோம். सीधा ऊपर हम सफलता की तरफ जाते समय। அதே இது வரும்போது जब भी हमारा ऐसा एक लाइन आ जाता ஐயோ है, எத்தனை நாள் இப்படியே இருப்போம், मैं और कितने दिन तक मैं ऐसे रहूंगा, எத்தனை நாள் ஒரே இடத்துல இருப்போம், मैं कितने दिन एक ही स्थिति में रहूंगा, ஸ்டாக்னென்ட்டாவே இருப்போம் அப்படின்னு நினைப்போம். मैं कितने दिन ऐसे ही स्थान में खड़े रहूंगा करके। ஆனா இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் पर जो ऐसा सीधा समय पे ही நம்ம கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது. हमें हार नहीं मानना चाहिए, இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் அவரை தேடணும். क्योंकि उस समय पे परमेश्वर की ओर दिखना है ஏன்னா हमें। இது வரும்போது जब ऐसा ऊंचा आता है நம்ம ऊंचाई, மறந்துடுறோம். हम परमेश्वर को भूल நம்ம जाते அவரை हैं, பத்தி மறந்துடுறோம். हम परमेश्वर के बारे में भूल जाते ஆனா हैं। வந்து இது நடக்கும்போதும் இது நடக்கும்போதும் जब भी हमारा जिंदगी एकदम सीधा से जाता है, ரெண்டு நேரத்துல நம்ம அவரை ஞாபகம் வச்சாதான் दोनों टाइम पे हम परमेश्वर को याद रखेंगे तो परमेश्वर वापस ऊपर उठाएगा। அதனால சக்சஸ் எப்பவுமே ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். तो इसके लिए कभी भी सफलता जो है सीढ़ी जैसा ही रहता ஒரு है, படி மாதிரி தான் இருக்கும். एक सीढ़ी समान रहता है। இது வந்து ரொம்ப நாள் நீடிக்கிற மாதிரி தெரியும். ये बहुत समय तक रहेगा ऐसा सोच में लगता है हमें। அதே இந்த நேரத்துல வந்து அவர் நம்ம கூட இருந்தாருன்னா जब भी उस समय पे परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो இப்படி போறது இப்படி கூட போலாம். जो सीढ़ी समान चढ़ते हैं उसको सीधा भी लेके जा सकता है। இன்னொரு சின்ன ஸ்டோரி. और एक छोटी सी कहानी कहना चाहते हैं। மூணு மரம் இருந்தது. एक 3 झाड़ था, ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல மூணு மரம் இருந்தது. एक जंगल में एक 3 झाड़ था। ஓகே, இந்த மூணு மரத்துக்கு பேர் நம்ம பிங்கி பிங்கி பாங்கின்னு வச்சிருந்தோம். और 3 झाड़ के लिए हम नाम ऐसे रख देंगे इंकी पिंकी पोंकी। ஓகே, ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீ மொத மரம் जो पहला जो झाड़ था, பிங்கி என்ன சொல்லுதுன்னா इंकी क्या कहता है, எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ட்ரெஷர் செஸ்ட், ஒரு பெரிய பெட்டியா மாறணும். मुझे एक बड़ा सा एक तिजोरी बनना है। எல்லா ட்ரீஸும் வந்து அவங்களோட ஹோப்ஸ் அண்ட் ட்ரீம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. वो जो झाड़ जो है वो अपने सपना को बता रहे हैं एक दूसरे को क्या होना है करके।
पहला जो इंकी क्या कहता है कि मेरे को एक अच्छा सा तिजोरी का डब्बे सामान बनना है। என்ன வந்து பொன்னும் வெள்ளியும் வைரமும் அதை வச்சு நினைக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை. मेरे अंदर एकदम सोना चांदी सभी कुछ भर कर रखना चाहिए करके वो बोलता है। நான் எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவ் எவ்வளவு worthy அப்படின்னு அதுல தெரியும். मैं कितना महंगा दिख सकता हूँ करके उसमें दिखना चाहिए करके वो कहता है। செகண்ட் जो पिंकी है பிங்கி என்ன சொல்லுதுன்னா वो पिंकी क्या कहता है, எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய मुझे एक बड़ा கப்பல் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய கப்பலா மாத்தணும். एक शिप बनना है, जहाज बनना है। நான் வந்து ராஜா ராணிகள் எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகணும். एक जहाज बनकर राजा रानियों को बड़े बड़े लोगों को मेरे को एक जगह से दूसरे स्थान पे लेके जाना है। எவ்வளவுதான் கடல்ல புயல் அடிச்சாலும் कितना ही लहर आने दो पानी में, எனக்குள்ள இருந்து டிராவல் பண்றவங்க எல்லாரும் சேஃபா டிராவல் பண்ணணும். मेरे अंदर से जो यात्रा करते हैं उन लोग एकदम सुरक्षित रहना चाहिए। இப்போ थर्ड ட்ரீ जो तीसरा झाड़ जो है पॉम्की, அது என்ன சொல்லுதுன்னா वो क्या कहता है, எனக்கு வந்து इங்கே இருக்கணும். मुझे यहाँ पर ही रहना है, எனக்கு இருக்கிற இடத்துல வந்து உலகத்துல இருக்கிற பெரிய மரமா வளரணும். मुझे यहाँ पर ही रहकर दुनिया में रहने वाले सबसे बड़ा झाड़ बनना है करके कहता है। நீட்டா என்னோட பிரான்ச்சஸ்லாம் பெருசா வளரணும் அப்படின்னு. मेरे को एकदम बड़ा सा बनना है, मेरे जो सभी कुछ है वाणी और सब बढ़ने चाहिए करके। எனக்கு வானத்தை தொடர அளவுக்கு நான் அவ்வளவு பெருசா இருக்கணும். என்ன வந்து பார்க்கறவங்க எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய மரம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆச்சரியப்படணும். मुझे आकाश छूने तक का हाइट चाहिए, सभी लोग देखकर मेरे को कहना चाहिए इसका कितना हाइट है, कितना बड़ा है करके कहना चाहिए करके वो सोचता है। நம்ம எத்தனை பேருக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இங்கி பிங்கி பாங்கி மாதிரி ட்ரீம்ஸ் இருக்கு லைஃப்ல. हमें कितने लोगों को ऐसा जो इंकी पिंकी पॉन्की जो झाड़ थे उन लोगों को जैसा सपना था वैसा हम लोग को भी कितने लोगों को सपना था, सबसे सामर्थ्य भरा அழகா खूबसूरत सा வளரணும், சக்சஸ் ஆகணும், சக்சீட் ஆகணும்னு எத்தனை பேர் இருக்காங்க. फलना है फूलना है करके कितने लोग को ये ऐसा सोच है। So, இந்த மூணு ட்ரீஸும் வந்து जो ये तीनों जो झाड़ है அவங்க ஹோப்ஸ் அண்ட் ட்ரீம்ஸ் ஏம் பண்ணி ப்ரே பண்றாங்க. वो तीनों जो है अपने अपने जो सोच विचार है उसके निमित्त प्रार्थना करते हैं। கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் थोड़े साल के बाद ஒரு woodcutter एक जो झाड़ काटने वाला आता है அந்த ஃபாரஸ்ட் வந்துட்டு वो जंगल में आकर ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீயை பார்த்துட்டு पहले झाड़ को देखकर இங்கியை பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாங்க, इनकी को देखकर क्या कहता है, இது நல்ல ஸ்ட்ராங்கா அழகா இருக்கு இந்த மரம். एकदम बल सा है और एकदम खूबसूरत सा है, இது நான் வெட்டினேன்னா வெட்டி கார்பெண்டருக்கு கொடுத்தனா நிறைய காசு வரும். इसको मैं काट कर मैं कारपेंटर के पास दूंगा तो मेरे को अच्छा कमाई मिलेगा। அவன் அந்த மரத்தை வெட்டவும் ஆரம்பிச்சிட்டான். वो उस झाड़ को काटना भी शुरू कर दिया அப்போ வந்து அந்த மரம் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது. तो झाड़ जो है एकदम बहुत खुश हो गया था, ஏன்னா அது ஒரு கார்பெண்டர்ட்ட போகும்போது அந்த கார்பெண்டரும் இந்த மரம் நினைச்ச மாதிரி அது வந்து ஒரு பெரிய பெட்டியா அதை வந்து காப் பண்ண போறாங்க. क्योंकि वो इतना खुश था कि कारपेंटर के पास जाऊंगा तो मेरे को एकदम अच्छा सा तिजोरी का डब्बा बना देगा करके। ये ड्रीम फाइनली फुलफिल ஆக போகுதுன்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் மரம் யோசிக்குது. मेरा सपना जो है पूरा होने वाला है करके वो पहला जो झाड़ है वो खुश हो जाता है। இதே மாதிரி वैसे ही செகண்ட் ட்ரீ दूसरा झाड़ जो है பிங்கியை பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாங்க, पिंकी को देखकर वो काटने वाला क्या बोलता है, இது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மரமா இருக்கு. ये भी एकदम अच्छा सा स्ट्रॉन्ग झाड़ है, இது வந்து வெட்டினா ஒரு ஷிப்யார்ட் तो इसको मैं काट कर एक जो जहाज बनाते हैं उन लोग को दे दूंगा, அவங்கள்ட்ட வித்துற போறேன். उनको भेज दूंगा। இந்த செகண்ட் ட்ரீ வந்து இன்னும் ஹாப்பியா இருந்தது. तो ये दूसरा जहाज जो है वो जो झाड़ जो है वो बहुत खुश हो गया था ஏன்னா அது ஷிப்யார்ட் தான் போகுது. क्योंकि वो एक जहाज बनाने वाली जगह से ही जाने वाला है, போட்ஸ் ஷிப்ஸ் தானே செய்வாங்க. तो वहां पर सिर्फ जहाज ही बनता है। அதனால ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மைட்டியான ஷிப் ஆக போறேன்னு நினைச்சிட்டு तो मैं एकदम बड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक जहाज बनूंगा करके ஹாப்பியா वो खुश हो जाता है। இப்போ இந்த woodcut வந்து மூணாவது ட்ரீயை பார்த்துட்டு ये जो झाड़ काटने वाला है वो तीसरे झाड़ को देखकर அந்த woodcut மூணாவது ட்ரீயை பார்த்தோன்னே இந்த ட்ரீ பயந்துருச்சு. वो जो झाड़ काटने वाला है उसको देखकर वो जो झाड़ है वो डर गया था, ஏன்னா இந்த ட்ரீ என்ன யோசிச்சு, எனக்கு பெரிய மரமா வளரணும், क्योंकि वो झाड़ का जो क्या सपना था कि मेरे को और बढ़ना है, बढ़ना है, सबसे எனக்கு ऊंचा வானத்தை बढ़ना தொடர है, அளவுக்கு வளரணும் அப்படின்னு நினைச்சு. ये आकाश को छूने जितना मेरे को हाइट चाहिए करके वो सोचा था। ஆனா बढ़ना அந்த है। ட்ரீயை வெட்டிட்டு அதால எப்படி வளர முடியும்? उस झाड़ को काट दिया तो कैसे बढ़ सकती है वो, அப்ப வந்து அந்த woodcut அந்த ட்ரீயை பார்த்துட்டு जो झाड़ काटने वाला है वो झाड़ को देखकर எனக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு
ज्यादा इसका उपयोग नहीं है करके ऐसे बोलकर நான் இப்போதைக்கு இந்த மரத்தை வெட்டி வச்சுக்கிறேன், அப்புறமா ஏதாவது வேலைனா பார்த்துக்கிறேன். मैं अभी के लिए फिलहाल के लिए काट के रख लेता हूँ, बाद में कुछ काम लगेगा तो इस्तेमाल कर लूंगा करके कहता है। ஸோ அந்த வெட்டின அந்த மூமெண்ட்ல வந்து जब भी उसको काटा उस समय पे அந்த ட்ரீ ரியலைஸ் பண்ணுது அதோட ஹோப்ஸ் ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் वो போச்சு. वो झाड़ ना समझता है कि मैं क्या क्या सोच के रखा हूँ करके वो सोचता है, அது எப்பவுமே நிறைவேறாது அப்படின்னு யோசிச்சு. वो कभी पूरा नहीं हो सकता है करके सोचता है। இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீ வெட்டி கார்பெண்டருக்கு கொடுத்தாங்கல்ல, जो पहला जो झाड़ था वो जो कारपेंटर को दिया था, அதை வந்து ஒரு பெரிய பெட்டியா தான் மாத்தினாங்க. उसको बड़ा सा एक तिजोरी का डब्बा नहीं बनाया। அது வந்து ஆடு மாடுக்கெல்லாம் சாப்பாடு தீனி போடுவாங்கல்ல, அந்த ஒரு பாக்ஸ், जो गाय बैल बकरी को जो खाना डालते हैं ना, छोटा सा एक बॉक्स, அந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸா மாத்தி ஒரு இதுல வச்சுட்டாங்க. तो उसको बनाकर एक गाय भैंस चराने वाले के पास रख दिया खाना, गाय बैल को ஒரு देने के लिए। தோட்டத்துல அந்த பாக்ஸை கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க. एक बगीचे में जाकर रख दिया उसको। இந்த செகண்டரி இருக்குல்ல, जो दूसरा जो झाड़ था पिंकी, பெரிய ஷிப்பா ஒன்று யோசிச்சிருக்காங்க. बड़ा जहाज बनने का करके सोचा था वो அது வந்து ஒரு சின்ன மீன் பிடிக்கிற போட்டா மாத்திட்டாங்க. एक छोटा सा जो मछली पकड़ने जैसा बोट बना दिया उसको। ஒரு 2-3 மீன் பிடிக்கிறவங்க தான் அந்த போட்ல போக முடியும். एक 2 से 3 लोग ही उस जहाज में जा सकते हैं ஸோ मछली வந்து पकड़ने। அது நினைச்சதெல்லாம் நான் ஒரு ராஜா ராணிகளெல்லாம் என் மேல கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு நினைச்ச அந்த ஹோப்ஸ் ட்ரீம்ஸ்லாம் போச்சு. तो वो सोचता है कि मैंने जो बड़े राजा रानियों को लेके जाने का सपना जो है वो पूरा निकल गया है करके सोचता है। இப்போ இந்த மூணாவது ட்ரீ வந்து जो एक तीसरा जो झाड़ था, அதோட ஹோப்ஸ் ட்ரீம்ஸ் ஆல்ரெடி கிவ் அப் பண்ணிடுச்சு. उसने अपना जो सपना था वो सभी कुछ भूल गई है, இதுக்கு छोड़ மேல दी என்ன है। நடக்க போகுதுன்னு நினைச்சிட்டு इसके बाद क्या होने वाला है करके सोचकर அதை வந்து பெரிய பெரிய பில்லர்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி वो बड़े बड़े से ऐसा நீட்டா पिलर जैसा काट कर ஒரு बड़ा बड़ा ரூம்ல सा அடிச்சிட்டாங்க. उसको एकदम एक रूम पर डाल के बंद कर दिया था। நிறைய வருஷம் கடந்து போயிடுச்சு. बहुत सारे साल बीत गए थे। இந்த மூணு மரமும் வந்து அந்த ஹோப்ஸ் ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் கிவ் அப் பண்ணிட்டு சரி எனக்கு இதுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ये तीनों झाड़ जो है अपना जो सपना है उसको छोड़कर मेरे लिए यही है करके திஸ் இஸ் வாட் ஐம் டெஸ்டைன்ட் ஃபார் நினைச்சிட்டு அது பாட்டுல அது வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. मैं इसके लिए बनाया गया करके वो अपने अपने काम करना शुरू कर दिए थे। நம்ம லைஃப்ல நமக்கு தோணும்ல எப்பயாவது அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் முடிஞ்சது, இதுக்கப்புறம் என்ன ஹோப்ஸ் ட்ரீம்ஸ்லாம் இந்த மூமெண்ட்டோட முடிஞ்சது அப்படின்னு. हम भी कभी कभी सोचते हैं इसके बाद मेरा क्या सपना है, इसके बाद कुछ नहीं है करके सोचते रहते हैं। அந்த சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் நம்ம எல்லாம் ரீச் ஆகும்ல, இதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரை பண்ணி என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு. जब भी उस स्थान तक पहुंचते हैं कि इसके बाद मैं कोशिश करके क्या ही बड़ा बन सकता हूँ करके। இம்பாசிபிள் தான். நம்ம நினைச்ச நம்ம ஹோப்ஸ் ட்ரீம்ஸ் நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாது. मैंने जो सोच विचार किया है, सपना देखा है, वो सभी कुछ अभी पूरा ही नहीं हो सकता है करके सोचते हैं। ஸோ வந்து கண்டினியூ. इसका कंटिन्यू ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஆளும் ஒரு பிரெக்னென்ட் லேடியும் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீ இருக்குல்ல அந்த தோட்டத்துக்கு வராங்க. एक आदमी और एक स्त्री जो है प्रेग्नेंट लेडी जो है वो बगीचे में रखा हुआ पहला झाड़ के पास जाते हैं। அப்போ அந்த ட்ரீ வந்து அப்போ என்ன இருக்குது, ஒரு தீனி போடுற அந்த ஒரு பாக்ஸா தானே இருக்குது, ஆடு மாடு தீனி போடுற பாக்ஸா. तो जो पहला झाड़ जो था वो गाय बैल बकरी को खाना देने वाला एक डब्बा जैसा बनाया गया था। ஸோ வந்து அப்போ அந்த உமன் வந்து பர்த் கொடுக்கும்போது जब भी वो स्त्री जब भी बच्चा दे रही थी, அந்த குழந்தை பிறக்கும்போது அப்பா நினைச்சாங்க वो बच्चा जब भी दे रही थी तभी उसका पिताजी सोचा நான் என் குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல தொட்டில் செஞ்சு போடணுமே அப்படின்னு. मेरे बच्चे के लिए एक अच्छा सा एक झूला बनाने का है मेरे को। ஆனா இப்போ தொட்டில் செய்யற அளவுக்கு எனக்கு அவ்வளோ இது இல்லை, एक अच्छा सा झूला बनाने जितना मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास எனக்கு அவ்வளோ காசு இல்லை, मेरे पास उतना पैसा नहीं எனக்கு है, அவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் இல்லை. मेरे पास उतना आवश्यकता है पूरा करने जितना नहीं है। ஸோ அந்த ஆடு மாடுக்கு தீனி போட்டிருக்க அந்த பாக்ஸ்ல தான் அந்த குழந்தைய வச்சாங்க. तो जो गाय बैल के लिए खाना रखते थे वो बॉक्स के अंदर वो बच्चे को रखते थे। அப்போ வந்து அப்போதான் அந்த மரத்துக்கு புரியுது, तभी जाकर वो झाड़ को महसूस हुआ நான் நினைச்ச விலை மதிக்க முடியாததெல்லாம் என்ன அதை வச்சு ஃபில் பண்ணல. मैं जो सोच के रखा था सोना चांदी सब मेरे अंदर रखेंगे करके वो सब पूरा नहीं हुआ। நான் நினைச்ச மாதிரி பொண்ணு வெள்ளம் வைரம் வச்சு என்ன ஃபில் பண்ணல. मेरे अंदर सोना चांदी हीरे रखकर उसमें नहीं रखा है। இன்னும் அவ்வளோ அழகான ஒரு பெட்டியாவும்
मुझे एक अच्छा सा एक बड़ा सा एक खूबसूरत सा नहीं बनाया है। ஆனா வந்து அந்த மூமெண்ட்ல அது ரியலைஸ் பண்ணுது उस समय पे वो महसूस करता है எல்லாத்த விட விலை மதிக்க முடியாத ஒரு பொருள் सबसे बहुमूल्य चीज जो है நான் ஹோல்ட் பண்ணேன் मैं पकड़ रहा हूँ, வேற யாராலே முடியாதது நான் அந்த மூமெண்ட்ல நான் தான் ஹோல்ட் பண்ணேன் बाकी किससे नहीं होने वाला जो काम है वो उस समय पे मैं कर रहा हूँ करके वो कहता है, सोचता है। இப்போ கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் तो और थोड़े साल के बाद ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபிஷர்மேன் एक झुंड बनकर मछली पकड़ने वाले மீன் பிடிக்கிறவங்க வந்து मछली पकड़ने वाले இந்த ரெண்டாவது போட் இருக்குதுல்ல एक दूसरा जो जाल जो बोट बन गए थे उसका, அதுக்கு வந்து பெரிய கப்பலா ஆகணும்னு ஆசை उसको एक बड़ा सा जहाज बनने का इच्छा था। ஆனா அது ஒரு கப்பலா சின்ன போட் தான் वो एक बड़ा सा जहाज नहीं बन पाया, वो एक छोटा सा बोट बन गया। ஸோ இந்த மீன் பிடிக்கிறவங்க வந்து இந்த போட்ல மீன் பிடிக்க போறாங்க जो मछली पकड़ने वाले जो है वो उधर गए थे, அதுல இருந்து வந்து ஒரு ஆள் வந்து அசந்து தூங்கிடுறாங்க उसमें से एक आदमी जो है जैसे टायर में सो जाता है। அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து तभी उस समय पे ஒரு புயல் வருது एक तूफान आता है, கடல்ல வந்து ஒரு புயல் வருது नदी में एक तूफान आ रहा है। மத்த மீன் பிடிக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம இருந்தாங்க बाकी जो मछली पकड़ने वाले थे उन लोग क्या करना है करके सोच रहे थे। அவங்க எல்லாரும் பயந்து போயிருந்தாங்க वो सभी लोग डर गए थे, ஆனா அந்த நேரத்துல पर उस समय पे அந்த தூங்கிட்டு இருந்தவங்க மட்டும் जो सो रहा था அவங்க ஏஞ்சி वो उठकर பீஸ் அப்படின்னு கடலை பார்த்து சொன்னாங்க तू शांत हो जा करके उस समुद्र को देखकर कहता है। அமைதின்னு சொன்னோடனே அந்த கடலே அவங்க பேச்சை கேட்டு அமைதியாச்சு शांत कर कर बोलते ही वो जो लहर थे वो सभी कुछ शांत हो गया था। இப்போ அந்த ரெண்டாவது த்ரீ ரியலைஸ் பண்ணது तभी वो दूसरा झाड़ समझता है நானும் ஒரு பெரிய இதெல்லாம் ஆகல मैं बड़ा सा एक जहाज नहीं बन पाया, ஷிப் ஆகல बड़ा जहाज नहीं बन நான் पाया, ராஜா ராணிகள் எல்லாம் கூட்டிட்டு போல मैं एक राजा रानियों को नहीं लेके गया, ஆனா நான் ராஜாதி ராஜனை தான் என் ஷிப்ல போட்ல கூட்டிட்டு போனாங்க मैं राजाओं के राजाओं को ही मैं मेरे जहाज पे लेके जा रहा हूँ करके वो तभी वो सोचता है। இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் और थोड़े साल के बाद ஒரு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு एक फ्राइडे के दिन ஒருத்தவங்க வந்து அந்த அந்த ரூம்ல மூடி இருந்ததுல அந்த थर्ड ட்ரீ जो तीसरा जो झाड़ था जो रूम पे काट कर रखे थे, அத கட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க उसको काट के रखे थे। அதோட ஹோப்ஸ் ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு वो तो सोच ही लिया था, मेरा सभी कुछ सोच विचार सपना सब निकल गया है, அத வந்து எடுக்கறாங்க उसको निकालते हैं। அந்த அந்த த்ரீ பீம்ஸ் வந்து उसको जो बाग है उसको निकाल कर அத வந்து ஒரு ஆள் வந்து தூக்கிட்டு போறாங்க उसको एक आदमी जो है उठाकर लेके जाता है। தெரு ஃபுல்லா தூக்கிட்டு போறாங்க पूरे रास्ते जो रास्ता है सभी रास्ता उठाकर लेके जाता है। தெருவுல இருக்கவங்க அவங்கள பார்த்து वो जो रास्ते पे रहने वाले लोग जो है उनको देखकर மாக் பண்றாங்க चिढ़ा रहे हैं, கலாய்ச்சி பேசுறாங்க क्योंकि उनको बहुत तुच्छ मानते हैं। ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு ஹில் போய் ரீச் ஆனோடனே एक बड़ा एक स्थान पे जाकर पहुंचते ही அந்த ஆளு வந்து அதே அந்த மரத்தோட அந்த இதுலயே வந்து जो मनुष्य ने वो झाड़ को उठाकर लेके गया था அந்த उसमें ही அந்த மரத்து மேலே அவங்க ஆணி அடிச்சு उसमें ही उनको खिला मारकर அவங்கள அங்க தொங்க விட்டுறாங்க वहां पर उनको लटका दिया गया था। ஆணி அடிக்கும் போது வந்து அந்த மரம் நினைச்சது जब वो खिला मार रहे थे मनुष्य लोग तभी वो सोचा ஐயோ இவ்வளவு வெட்கப்பட்ட வாழ்க்கை இவ்வளவு வெட்கப்பட்ட வாழ்க்கை कितना लज्जित भरा जिंदगी है ये, என்ன ஒருத்தவங்கள வந்து பனிஷ் பண்றதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க दूसरे को दंड देने के लिए मेरे को इस्तेमाल किया जा रहा है करके वो ஆனா सोच रहा था। 3 நாளைக்கு அப்புறம் पर वो 3 दिन के बाद அந்த மரம் ரியலைஸ் பண்ணுது वो झाड़ जो है महसूस करता है இங்க இருந்ததுல எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ராங்கான ட்ரீ நான் தான் इधर रहने वाले से सबसे सामर्थ्य भरा झाड़ जो है वो मैं ही हूँ। இந்த மலையில நின்னு ये झाड़ पहाड़ पर खड़े रहकर நான் வந்து வானத்தை தொடரணும்னு நினைச்சேன் मेरे को आकाश छूने का आशा था, ஆனா வந்து கடவுள் पर परमेश्वर அந்த மூமெண்ட்ல பரலோகத்தையே தொட்டுட்டாரு उस समय पे मैंने स्वर्ग को छू लिया। அதான் that was the closest to heaven it could ever imagine तो अभी तक वही एकदम स्वर्ग के नजदीक है, अभी तक है। நம்ம தெரியுது அந்த 3 வாரத்தோட லைஃப் ஸ்டைல் என்னாச்சுன்னு अभी ये तीनों झाड़ों का जो जिंदगी है वो कैसा बदल गया करके दिख रहा है। அந்த ஃபர்ஸ்ட் மரம் என்ன நினைச்சது நான் ஒத்துக்கு உருப்பட மாட்டேன் अभी वो जो झाड़ है वो सोचता है, पहला झाड़ जो था वो सोचता है मैं किसके लिए भी इस्तेमाल नहीं होगा, ஆனா வந்து அதுல தான் நம்மளோட இயேசு ராஜா பிறந்தார்
पर उसमें ही हमारा यीशु मसीह जो है पैदा हुआ। இந்த செகண்ட் வேர்ட் என்ன நினைச்சீங்க? அவர் ஷிப் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்க. वो दूसरे जहाज जो था वो सोचता है मैं बड़ा जहाज नहीं बन पाऊंगा, ஆனா அதனால தான் पर उसमें ही நம்ம இயேசு ராஜா போனார். हमारे यीशु मसीह गए थे। மூணாவது மரம் तीसरा झाड़ பெரிய மரமா வளரணும், बड़ा झाड़ बनने का था मेरे को, டாலா வளரணும், एकदम लंबा बनना है, உலகமே சுத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். पूरा दुनिया को देखना है करके वो सोचा था। ஆனா அந்த மரம் தான் पर वो झाड़ भी God glory to us. वही हमें विजेता लाया है। நம்ம sins எல்லாம் கழுவுறதுக்கு हमारे सारे जो बुराइयों को शुद्ध करने के लिए, ஹெல்ப்பா இருந்தது, ஏடா இருந்தது அந்த மரம் தான். हमें शुद्ध करने के लिए मदद किया हुआ कार्य वो एक झाड़ी है। உலகத்துல இருக்க பெரிய மரத்தை விட இது பெரிய, உலகத்துல இருக்க பெரிய மரமா வளர்த்த விட இந்த blessing எவ்வளவு பெருசு. दुनिया में रहने से बड़ा झाड़ बनने से बढ़कर ऐसा एक ब्लेसिंग जब भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो कितना बड़ा है। நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்றவர் ஸ்தோத்திரம். நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்றவர் ஸ்தோத்திரம். வலக்கரம் பிடித்து துணையாய் நிற்பவரே, நல்ல தேவனே ஸ்தோத்திரம். வலக்கரம் பிடித்து துணையாய் நிற்பவரே, நல்ல தேவனே ஸ்தோத்திரம். நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்றவர் ஸ்தோத்திரம். ये तीनों जो कहानी हमने बताया वो समझ में आया और पसंद आया क्या तुम्हें? समझ में आया है? புரிஞ்சுதுல? समझ में तो आया ही रहेगा। புரிஞ்சுதா? पसंद आया क्या तुम्हें?
का कहानी है ரொம்ப சின்னது बहुत एकदम छोटा है ஸ்டோரி கூட இல்ல நம்ம லைஃப் பத்தின்னு நினைச்சிட்டேன் और एक कहानी नहीं हमारे जिंदगी के बारे में बोल रहे करके समझ जाओ ஒரு ஷீப் இருந்தது ஒரு ஆடு एक बकरी थी அது வந்து அதோட கூட்டத்துக்குள்ள தான் போயிட்டு இருந்தது वो उसकी झुंड के साथ चले जा रहा था ஆனா திடீர்னு पर अचानक से வேற ஒரு வழியா போயிடுது वो एक अलग मार्ग चुन लेता है கலந்து போயிடுது एक घूम जाता है वो திடீர்னு ஒரு இடத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் तुरंत से एक जगह पे आते ही அவங்களுக்கு பார்த்தா ரெண்டு வழியா தெரியுது उधर से देखा तो दो रास्ता बिछड़ जाता है அந்த ஆடு தெரியல எந்த வழியா போகணும்னு वो बकरी नहीं जानता है कि कौन से रास्ते से जाऊं करके அந்த ஆடு பேனிக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு वो एकदम डरने लग गया அது பயந்து वो डर कर ஒரே இடத்துல சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு तो एक ही जगह पे घूमने शुरू कर दी நம்மளும் हम भी ஒரு லைஃப்ல ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்னா हमारी जिंदगी में सोच निकालना है तो विचार करना है அதே तो இடத்துல சுத்திட்டு இருக்கோம்ல एक ही जगह पे घूमते रहते हैं नहीं समझते हुए போணுமா இப்படி போணுமா मैं इस रास्ते जाऊं इस திருப்பி रास्ते से அதே जाऊं வழியில போணுமா या वापस मैं जिस रास्ते से आया था वही रास्ते से निकल जाऊं क्या அப்படின்னு அது தெரியல वैसे वो बकरी जो है वो समझ नहीं पाया அந்த மாதிரி இருக்கும்போது उस समय पे திடீர்னு அதுக்கு வந்து अचानक से उसको சைடுல ஒரு பிரஷர் ஃபீல் ஆகுது बाजू में से एक दबाव महसूस हुआ அது திருப்பி பார்த்தா वो पीछे देखा तो அவங்க மேட்பனோட கோல் उसका जो चरवा है उसका एक लकड़ी उसके पास था அந்த மேட்பனோட கோல் ஃபீல் ஆனவுடனே तो जो चरवा का लकड़ी उसके ऊपर महसूस होते ही இந்த ஆடுக்கு இந்த பயம்லாம் போயிடுச்சு ये जो बकरी को रहने वाला सारे डर जो है वो निकल गया அதுக்கு தெரியும் उसको अभी पता चल गया है இப்போ நம்ம மேட்பன் வந்துட்டாரு अभी मेरा चरवा आ चुका है நான் எதுக்கு பயப்படணும் मैं क्यों डरूं ஐ எம் இன் குட் ஹேண்ட்ஸ் मैं एक अच्छे हाथों में हूँ நான் பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை मेरे को डरने की आवश्यकता ही नहीं है என்னோட மேட்பன் நான் எந்த வழியில போகணுமோ என்ன நடத்தி கூட்டு போவாங்க मेरे जो चरवा है मेरे जिस रास्ते से चलना है वो मेरे को लेके जाएगा அந்த ஆடு நடக்க நடக்க जो बकरी चलते चलते அந்த மேட்பனோட கோல் வந்து அதை கைட் பண்ணுச்சு जो चरवा का लकड़ी जो है उसको चला रहा था அவர் தெரியும் அவங்க மேட்பன் வந்து उसको मालूम है कि उसका जो चरवा है அதை எப்பவுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டாரு कभी छोड़कर नहीं देगा उसको என்ன ஆனாலும் சரி कुछ भी होने दो அதை விட்டு கொடுக்க மாட்டாரு वो नहीं छोड़ेगा அதே மாதிரி தான் वैसे ही நம்மளும் லைஃப்ல வந்து हम भी हमारे जिंदगी में அவரோட கரம் நம்ம தோல் மேல தான் இருக்கு उनका हाथ जो है हमारे कंधों के ऊपर ही है ஆனா परमेश्वर का sometimes அவ்வளவு பயந்துறோம் हम थोड़े समय पे इतना डर जाते அவ்வளவு हैं கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கும் इतनी समस्या में पड़ जाते हैं அந்த सोच में पड़ கரம் நம்ம जाते தோல்ல हैं இருக்கிறது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது जो परमेश्वर का हाथ हमारे कंधे में है वो हम भूल जाते நம்ம हैं அவ்வளவு ப்ரீ ஆக்குபைடா இருக்கும் மத்த இதோட हम दूसरे इसके साथ पहले ही मिलजुल जाते हैं ஐயோ என்ன நடக்க போகுது अभी क्या होने वाला है இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது अभी इसके बाद क्या होने वाला நான் है தப்பான முடிவு எடுத்துக்கணும் मैं गलत विचार कर दिया है क्या सोच लिया है ஆனா क्या அவரோட கரம் நம்ம தோல்ல தானே இருக்கு क्योंकि परमेश्वर का हाथ तो हमारे ऊपर हमारे कंधों पे ही है அவர்கிட்ட கேட்கணும் हम सिर्फ उनसे पूछना है நான் எந்த வழியா போகணும் मैं कौन से रास्ते से जाऊं நான் எந்த வழியா போனா நான் போக வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகும் मैं कौन से रास्ते से जाऊं तो मैं जो पहुंचने वाला जगह है वहां पर पहुंच जाऊंगा அவ்வளவுதான் इतना ही கஷ்டமா தான் இருக்கும் कठिन सा लगता है கஷ்டமா தான் இருக்கும் कठिन सा ही है ஆனா फिर भी அவர் இருந்தா நம்மளால என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் पर वो हमें रखकर कुछ भी कार्य कर सकता है ராயன் எப்படி கோடிங்ல அவ்வளவு கஷ்டம்னு நினைச்சான் और जायन जो है वो सोचा था कोड़ी कितना कष्ट भरा काम दिया அவங்க है அப்பா उसको அவங்க தானே இருந்தாங்க पर उसका पिताजी उसके साथ ही था ஒரு தடவை அவங்க அப்பாட்ட ஹெல்ப் கேட்டிருந்தா एक बार उसके पिताजी से वो मदद मांगा रहता था तो அவ அவ்வளவு நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணது தேவையில்லை उतने समय वेस्ट किया वो नहीं चाहिए था उस समय அவனால ஈஸியா கோட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும் वो आसानी से वो कोडिंग कर सकता था जब भी उसका पिता करके महसूस करता था तो। கத்துக்க கஷ்டமா தான் இருக்கும் सीखने के लिए एकदम मुश्किल सा लगता ஆனா है எதுவா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கத்துக்க கஷ்டமா தான் இருக்கும் कुछ भी कार्य पहली बार सीखेंगे तो कष्ट सा लगता ही है பண்ண வந்து நம்மளால பண்ண முடியும் जो अभी हम करते करते रहेंगे तभी हम आसानी से फील करेंगे उसको அதனால நம்ம கேப்பபிலிட்டிஸ் நமக்கு தெரியாது इसके लिए हम जो कर सकते हैं वो हमें नहीं पता है நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ நமக்கு தெரியாது हम जो कर सकते हैं हमें नहीं पता அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் सिर्फ परमेश्वर को जानता है परमेश्वर जानता है நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுக்கும் அதிகமா हमने जो सोचा है उससे भी अधिक நமக்கு கொடுக்கிறவர் அவர். हमें देने वाला वही है சோ இப்போ சொல்லுங்க நீங்க நினைச்ச Dress இன்னைக்கு போட்டு வரல आज जो आप सोच के रखे थे वो कपड़ा तो आपने डाल के नहीं आए हैं நீங்க என்ன பிளான் பண்ணி அந்த Dress யாரும் போட்டு வரல आज जो आप सोच के रखे थे वो कपड़ा तो आपने पहन के नहीं आया है நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து என்ன ஆகணும்னு நினைச்சீங்களோ அது ஆகல
आप बचपन से क्या बनना चाहते थे वो तो नहीं बन पाए हो, இன்னும் கொஞ்ச நாள், और थोड़े दिन இன்னும் கொஞ்ச வருஷம் और थोड़े साल வெயிட் பண்ணுங்க. इंतजार करो, நம்மளுக்கு வர வேண்டியது வரும். हमें जो आना है वो आ जाएगा।